السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ ناظرین کرام، آج کی ہمارے درس قرآن کا موضوع اور عنوان ہے خلا۔ خلا کس چیز کو کہتے ہیں؟ خلا کا معنی ہوتا ہے اتار دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں۔ لباس دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی عصمت و آبرو ہوتے ہیں خاوند بیوی۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں مرد کو حقوق عطا فرمائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ ایک انسان، ایک مرد ہے، چاہتا ہے کہ میں کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کی کوئی چیز اس کو پسند نہیں، اس کا اخلاق، اس کا رہن سہن، اس کی تربیت، اس کا نظام اس کو پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے جدا ہونا چاہتا ہوں۔ جدا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے اس مرد کو طلاق کا حق عطا فرمایا ہے۔ بعین ہی اسی طرح ایک عورت چاہتی ہے کہ میں فلاں مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مرد مجھے پسند نہیں ہے، اس کی عادات، اس کا رہن سہن، اس کی شکل، اس کا نظام مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ اگر اس کے ساتھ میں مزید رہوں گی تو ہمارا جھگڑا ہوگا، تنازع فساد ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی، بد اخلاقی ہوگی۔ شریعت نے جہاں مرد کو عورت سے جدا ہونے کے لیے طلاق کا حق عطا کیا ہے، وہیں شریعت نے عورت کو بھی مرد سے جدا ہونے کے لیے خلع کا حق عطا کیا ہے۔ ایک عورت جو ہے خلع لینا چاہتی ہے، مرد کو چاہیے کہ مرد اس عورت کو اس کی جو ریکویسٹ ہے، اس کی جو اپیل و درخواست ہے، اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اس کو خلع دے دے۔ خلع کس طرح دے گا؟ عورت کو جو اس نے حق مہر دیا تھا، اپنا حق مہر واپس لے اور عورت کو آزاد کر دے۔ اب عورت کیا کرے گی آگے؟ 1 ماہ وہ انتظار کرے گی کہ کہیں اس خاوند کا اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، رحم صاف ہو جائے، پتہ چل جائے کہ رحم صاف ہے، حمل نہیں ٹھہرا، استبراء رحم ہو جائے، آگے جا کے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ حدیث مولا، اب یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، جب تم ڈرو کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکیں گے، پھر ان کا آپس میں خلع کر لینا، خاوند کا اپنا حق مار وہ لے کر بیوی کو آزاد کر دینا، اس کے اندر مرد عورت دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طلاق کا حق مرد کو ہے، خلع کا حق عورت کو ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، ان کی زوجہ ہے جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی، ان کا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ رہن سہن کا نظام درست نہ ہو سکا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے اپیل کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خلع چاہیے۔ اب حدیث ملاحظہ فرمائیں، فَأَمَرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ان کو، حضرت ثابت بن قیس کو فرمایا، اے پیارے قیس، خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا، اے قیس آپ کیا کریں، اپنا جو دیا حق مہر ہے وہ لے لیں اور اس عورت کا راستہ جدا کر دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خلع ہوتا ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، طلاق نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ طلقها تطلیقۃ، اس کو طلاق دے دے، طلاق دے دینا۔ اب طلاق کا یہاں لغوی معنی ہے، طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ اب اس حدیث کا معنی جو ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اے ثابت آپ اپنا حق مہر لے لیں، حق مہر لینے کے بعد اس کو طلاق دے دیں۔ اب طلاق کا جو معنی مفہوم ہے اس روایت سے سمجھ آئے گا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اگر دونوں روایتوں کو سامنے نہیں رکھیں گے پھر ہمیں خلع کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے خلی سبیلہا، اے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا حق مہر لے لیں اور اس عورت کا راستہ چھوڑ دیں، اس عورت کو چھوڑ دیں۔ خلی سبیلہ کا معنی، سبیلہ کا معنی ہے راستہ چھوڑ دینا۔
तल्लिकहा तत्लीकतन का मानी भी वही है कि इसका रास्ता छोड़ दो, इसको खलासी दे दो, ये चली जाए। तो हजरत जमीला जो सहाबी हैं, हजरत कैस बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा, उन्होंने जो उनको हक महर में एक बाग मिला था, तो हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हक महर दिया हुआ जो बाग था वो बाग लिया वापस और औरत को जो है खुला दे दिया। अगर इस अंदाज से खुला हो जाता है घर के अंदर, एक इमाम मस्जिद की मौजूदगी में, वालिद की मौजूदगी में, एक अफसाम घर का सरबराह है उसकी मौजूदगी में, इस तरह का जो है खलासी हो जाती है दोनों रिश्तों के अंदर, तो अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब खामद हट दरम हो जाए, अपनी बीवी को अजियत देना मकसद हो, अपने ससुराल को तकलीफ देना मकसद हो, बीवी को लटका के रखना उसका मकसद हो, फिर बीवी मजबूर होकर अदालत में रुजू करती है, अदालत के अंदर रुजू करती है, फिर अदालत उसको खामद को सुमन भेजती है, 2-3 मरतबा खामद को अदालत बुलाती है। अगर खामद नहीं आता फिर शरीयत ने हक दिया है ये काजी को, अगर किसी और, जिस तरह मसला है किसी औरत का अगर कोई वली नहीं है, उस औरत का वली जो है वक़्त का सुल्तान और काजी होता है। कोई बंदा गरीब और मुफलिस और गरीब हो गया है, वो किसी से नहीं मांगता, तो सीधा वो काजी और वक़्त के हुक्मरान के पास चले, उससे जाके अपनी अपील करे। इसी तरह जब औरत का और मर्द का खुले का मसला घर में हल ना हो रहा हो, उस वक़्त औरत अदालत में जाकर फैसला ले सकती है, और अदालत जो डिग्री जारी करेगी वो ऐन शरी तस्वर की जाएगी। जो उलमा इसकी मुखालफत करते हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना सवाल करता हूँ। एक औरत आपके पास आती है और कहती है कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, मैं अपने खामन से खुला लेना चाहती हूँ। आपके सामने बीवी आ गई, आपने खामन को बुलाया, 1 मरतबा बुलाया, 2 मरतबा बुलाया, 3 मरतबा आपने बुलाया, लेकिन खामन हाजिर ना हुआ, क्या करेंगे आप? ये मेरा उन मकातब फ़िक्र के उलमा से सवाल है जो अदालती खुला की डिग्री की मुखालफत के अंदर खड़े हैं। अगर वही औरत आपकी अदालत में आती है, उलमा के जो है फतवा जाद और आपके दफ्तर में आती है, आपसे फतवा लेती है मदरसे में आके, आप लोग क्या फतवा दोगे? इसलिए अदालत की दी हुई डिग्री खुला की औरत के हक में जायज़ है और उसका हक वो इस्तेमाल कर सकती है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर एक और भी इस तरह का वाक़या आया। एक और सहाबियाँ हैं, उन सहाबिया का भी ये वाक़या पेश आया, उन्होंने भी अपने दौर के अंदर ये खुला लिया। खुला के बाद वो फरमाती हैं कि मैंने फिर 1 हैज़ तक जो है इंतज़ार किया। 1 हैज़ इंतज़ार करने के बाद सईदा रबिया रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने भी अपने दौर के अंदर अपने खामन से जो है खुला लिया। ये फरमाते हैं कि फिर मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मेरी इद्दत क्या है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपकी इद्दत ये है कि आप 1 हैज़ इंतज़ार करें, 1 हैज़ इंतज़ार करने के बाद आप आगे जाके निकाह कर सकती हैं। इसी तरह एक शरी अदालत ने हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह उनको जन्नत के अंदर आला मकाम नसीब फरमाए, प्रोफेसर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी इस तरह का एक सवाल हुआ। अदालत ने सवाल दिया कि जब इस तरह का केस हमारे पास आता है, हम शरी क्या फैसला दें? जमात अहले हदीस के नामवर आलिम दीन हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ये जवाब दिया। बहरहाल फाजिल अदालत के सवाल का जवाब ये है, आम हालात में खुला खामन की रजामंदी से ही होगा, लेकिन जहां खामन हट दरमी का मुज़ाहरा करते हुए औरत के जायज़ मुतालबा को तस्लीम न करे, उसको और उसके अहल खाना को परेशान करने वाला रवैया इख्तियार करे, ऐसी सूरत में मजाज अफसर काजी अदालत ही के ज़रिए खुला हासिल किया जाएगा, खामद राजी हो या ना हो, जो अदालत फैसला करेगी उसके ऊपर फैसला कर दिया जाएगा और वो फैसला शरी तस्वर किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिस तरह तलाक का हक मर्द को दिया है, इसी तरह खुले का हक अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने, जिस तरह हम हुकूक मर्द चाहते हैं कि बीवियाँ अदा करें, इस तरह हमें अपने अज़वाज और अपने बीवियों के हुकूक का भी अल्लाह ताला हमें पास करने की और उन हुकूक की अदायगी करने के अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। खुला की इद्दत 1 हैज़ है,
تاکہ حیض سے یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کا رحم صاف ہے، کوئی حمل نہیں ہے، استبراء رحم صاف ہے، عورت جائے اور جا کے آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔